یہ ہوا کتنی تیز ہے، پتہ نہیں تیز ہوائیں کیوں چلتی ہیں۔ مما، آپ ان تیز ہواؤں سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، لیکن مجھے ان تیز ہواؤں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ رانو اپنے گھر میں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ رانو کو تیز ہواؤں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور اچانک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور رانو کا گھر گر جاتا ہے۔ ککو، ککو میرے بیٹے، تم کہاں ہو؟ ککو، تم ٹھیک ہو؟ ہاں مما، میں ٹھیک ہوں، لیکن میرا پنکھ اس دروازے کے نیچے آ چکا ہے۔ اور پھر رانو چڑیا ککو کو اس دروازے کے نیچے سے نکالتی ہے۔ لگتا ہے آج تو ہم پر بہت بڑی آزمائش آئی ہے۔ ککو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیٹے، میں اتنی تیز ہواؤں میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں؟ کیا کروں میں؟ مما، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں تو آپ کا بہادر بیٹا ہوں نا، مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا ان تیز ہواؤں سے۔ ابھی دیکھنا، تھوڑی دیر میں یہ ہوائیں بند ہو جائیں گی، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ککو بیٹا، یہ سرد موسم کی ہوائیں ہیں، اتنی جلدی نہیں رکتی یہ۔ اتنی رات ہو گئی ہے، ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے، کتنی بدقسمت ہوں نا میں، ایسی رات میں میرا گھر ٹوٹ گیا، میں اپنے بچے کو سرکشت بھی نہ رکھ سکی۔ مما، کوے انکل کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ آپ کے پاس ہی آتا ہے، تو کیوں نہ آج ہم بھی ان کے پاس چلیں مدد کے لیے؟ ککو میرے بیٹے، تم نے تو کتنی عقل مندی والی بات کی ہے، میرے دماغ میں تو یہ بات آئی ہی نہیں پریشانی کی وجہ سے۔ ہاں بالکل، ہم چلتے ہیں کوے بھیا کے گھر۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹا اڑتے ہوئے کالو کوے کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کالو بھیا، کالو بھیا، جلدی دروازہ کھولیں۔ یہ رات کے اس سمے کون آیا ہے؟ شاید کوئی یاتری ہے، آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے نا باہر۔ کوئی بھی ہو، یاتری ہو یا کوئی اور، دروازہ مت کھولنا جا کے، مجھے تمہیں پتہ ہے نا نیند نہیں آتی میرے گھر میں جب کوئی آ جائے تو۔ گوری، مجھے دیکھ تو لینے دو، کون ہے؟ ایسے ہی بولی جا رہی ہو، کون ہے باہر؟ کالو بھیا، میں رانو چڑیا ہوں، میرا گھر ہوا میں ٹوٹ گیا ہے اور میرے کوکو کی جان بڑی مشکل سے بچی ہے۔ گوری، باہر تو رانو ہے، رانو کے تمہیں پتہ ہے نا مجھ پر کتنے احسانات ہیں، میں تو کہتا ہوں دروازہ کھول لینے دو، آج کی رات اس کو اپنے گھر میں جگہ دے دو، اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ گوری کوئی جواب نہیں دیتی، لیکن کالو اس کا جواب سنے بغیر ہی دروازہ کھول دیتا ہے۔ کالو بھیا، آج ہوا بہت تیز ہے، مجھے تو پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا، اور میرے ساتھ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، میرا گھر ٹوٹ گیا، میں تو بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی، پھر ککو نے مجھ سے کہا کہ ہم کالو انکل کے گھر چلے جاتے ہیں، اور تم نے اس چھوٹے سے بچے کی بات مان لی اور آ گئی یہاں پر۔ تم خود دیکھتی، اتنی رات ہو گئی ہے، میں ہوں، میرا جگو ہے، کالو ہے، ساری نیند خراب کر دی ہماری۔ گوری، چپ ہو جاؤ۔ میں تو چپ ہی ہوں، کون سا میں شور مچا رہی ہوں؟ گوری بہن، آپ آرام سے سو جائیں، ہم اس کونے میں ہی سو جائیں گے، بس ہمیں رات گزارنی ہے، صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی۔ اور پھر گوری، کالو اور جگو سو جاتے ہیں، اور رانو دوسری طرف کونے میں بیٹھ جاتی ہے اور ساری رات اسی طرح گزار دیتی ہے، اور پھر ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ کالو بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ مجھے رات کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیتے تو ہم اسی رات میں کہاں جاتے ماں بیٹا مل کر۔ رانو، ویسے تم ایک دن میں تو اپنا گھر بنا نہیں لوگی، میرا مطلب ہے کہ آج شام تک تو تمہارا گھر نہیں بنے گا نا، تو ہمارے ہی گھر گزار لینا آج کی رات بھی، لیکن بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، آتے ہوئے ہم تینوں کے لیے بھوجن لیتی آنا۔ ہاں ٹھیک ہے گوری بہن، میں بھوجن لے آؤں گی، لیکن میں تو شام تک آؤں گی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا کام بھی تو کرنا ہے۔ ہاں رانو، ٹھیک ہے، آج ویسے بھی ہم اپنی ماں کے گھر جا رہے ہیں، لنچ تو ہم وہیں پر کر لیں گے، بس تم ڈنر کا بندوبست کر لینا اگر اس گھر میں رات گزارنی ہے تو۔ رانو، تم غصہ مت کرنا گوری کی باتوں کا۔ ارے نہیں نہیں کالو بھائی، مجھے پتا ہے گوری کا۔ ککو، تم یہیں پر رہنا، مجھے آج زیادہ کام کرنا ہے۔ اور اتنا کہہ کر رانو چڑیا دانا لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جگو، تم بھی یہیں پر رہنا ککو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میں اور تمہاری مما تمہاری نانو کے گھر سے ابھی آ جاتے ہیں۔ ککو، اب آئے گا مزہ، مما پاپا سب چلے گئے ہیں، اب ہم کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم وہاں اوپر چڑھ جاؤ اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ، دیکھتے ہیں کون زیادہ اونچی چھلانگ لگاتا ہے۔ نہیں نہیں جگو بھیا، ہم اتنے خطرناک کھیل نہیں کھیلیں گے، ہمیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔
अरे कुकू, तुम तो बहुत डरते हो। देखो मैं लगाता हूँ। और फिर जग्गू थोड़ी ऊंचा उड़कर छलांग लगाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। वो रोने लग जाता है। जग्गू दर्द से चिल्ला रहा होता है। जग्गू, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रानो चिड़िया सारा दिन काम में लगी रहती है ताकि अपना नया घोंसला बना सके। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन अभी तो मुझे कालू और गोरी के लिए भोजन भी लेकर जाना है, और अगर नहीं लेकर जाऊंगी तो वो मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे। रानो ये सोचकर दोबारा उड़ने लगती है और भोजन की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी भी अपने घर वापस आ जाते हैं। गोरी की नज़र आते ही अपने बेटे के पाँव पर पड़ती है। जग्गू के पाँव से तो खून निकल रहा था। जग्गू, मेरे बेटे, तुम्हें चोट कैसे लग गई? क्या हुआ है तुम्हें? जग्गू अपने दिल में सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को सब बता देगा तो वो उसको डांटेगी, इसलिए वो कुकू का नाम लगा देता है। जग्गू, बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हें चोट कैसे लगी? कोई खतरनाक शरारत तो नहीं की तुमने? मम्मा, मैं बैठा हुआ था और कुकू ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था। जग्गू अभी ऐसा बता ही रहा था कि इतनी देर में रानो भी वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ रानो, तुम भी आ ही गई। ये देखो तुम्हारे बेटे कुकू ने किस तरह मेरे बेटे जग्गू को धक्का दिया है। उसके पाँव में देखो कितनी चोट लगी है। मम्मा, ये जग्गू झूठ बोल रहा है। मैंने इसको धक्का नहीं दिया। ये कह रहा था कि ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मैंने तो नहीं लगाई, और इसने मेरी बात नहीं मानी और ऊपर चढ़कर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इसके पाँव पर चोट लग गई। गोरी बहन, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। जग्गू ने ऐसा ही किया होगा और इसी वजह से इसको चोट लगी है। ये अपनी चूचू बंद करो और अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो मेरे मासूम बच्चे को चोट लगा दी, ऊपर से मेरा ही बच्चा गलत है। गोरी, मैं तुम्हारे लिए भोजन भी लेकर आई हूँ। आज की रात मुझे और यहाँ पर रह लेने दो। मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। तुमने खुद ही कहा था कि आज की रात यहाँ मुझे रह लेने दोगी। बाहर बहुत ठंड है, मैं कहाँ जाऊँगी अपने बेटे कुकू को लेकर? वो तो मैंने तब कहा था ना, लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई है। तुम्हारे बेटे कुकू ने जिस तरह मेरे बेटे जग्गू को मारा है ना, बस ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अब तुम लोगों को यहाँ पर। रानो को पता था कि उसके बेटे कुकू की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ से जाना पड़ा और वो वहाँ से उड़ते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है। अरे देखो, भोजन छोड़ गई है या नहीं? कहीं वो तो नहीं साथ लेकर चली गई है? गोरी, मैंने तुम्हारे जैसा पत्थर दिल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे बस करो कालू जी, मेरा मूड नहीं है लड़ाई करने का। मैं तो भोजन खाऊंगी, और जग्गू तुम भी सो जाओ। रानो चिड़िया उड़ते हुए थोड़ी दूर चली जाती है और एक दरख्त पर बैठ जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो माँ बेटा उधर ही बैठे रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं और एक दूसरे का हौसला बुलंद करते रहते हैं, और ऐसे ही सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर काम में लग जाती है। अपने घर की छत बनाने के लिए वो तिनके इकट्ठे करती है और उसमें नरम नरम बिस्तर बनाने के लिए सूखी हुई घास इकट्ठी करती है। वो बहुत ज़्यादा काम करती है ताकि आज शाम से पहले पहले अपना घर बना ले, और वो अपना घर बना भी लेती है। जग्गू बेटे, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें चोट कैसे लगी थी? क्योंकि मैं जानता हूँ रानो का बेटा कुकू तो बिल्कुल भी शरारती नहीं है। पापा, मैं डर गया था। असल में मुझे लगा मम्मा मुझे मारेगी, इस वजह से मैंने कुकू का नाम लगा दिया। मैं तो खुद ही ऊपर चढ़ गया था छलांग लगाने, और जैसे ही छलांग लगाई तो मैं गिर गया। जग्गू बेटा, झूठ नहीं बोलते हैं। अब देखो रानो ने कितनी मुश्किल से वो ठंड में रात गुजारी होगी। अब चलो मेरे साथ और हम उनसे माफ़ी मांग कर आते हैं। फिर कालू अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर रानो के पास जाता है। थोड़ी ही दूर जब वो जाता है तो क्या देखता है कि एक नया घर बना हुआ है। जब वो वहाँ जाते हैं तो रानो भी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। रानो आंटी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने खुद ही छलांग लगाई थी। असल में मम्मा के डर की वजह से मैंने झूठ बोल दिया था। कुकू ने तो मुझे रोका भी था। जग्गू बेटा, कैसे भी हालात हों, हमें किसी भी डर की वजह से या परेशानी की वजह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।